Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is your Kamal sir, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear student, most welcome to all of you. Inshallah, today we are going to discuss construction part from exercise 6-7. So inshallah, today we will practice one more creative questions and we will do two more questions from exercise 7. The last class we have started how to bisect an angle and how to draw 45-degree angles. Inshallah, today we will practice last creative question from chapter 7. So first, let me know top line of the board, right side, left side and bottom, light quality and sound, is everything okay? Can we start our class formally? So my dear student, within this short time you may be prepared with your geometry box, especially pencil, compass and the protector and the classwork copy. I think you can give your attendance in the comment section and you can also invite your friends to connect with us. Within a short time we are going to start our class formally. So let me know, is it everything okay? Can we start our class formally? Exercise 7 and the question number 17. First we will practice this one, question number 17 from exercise 7. And this is the question, bisect three angles of a, the question is bisect three angles of a triangle and identify the point where three bisector line intersect, three bisector line intersect. So আমাদের কোশ্চেনটা অলমোস্ট এরকম ছিল, that a triangle draw করে then bisect three angles of the triangle and then identify where three bisector line intersect each other, This is the question and the question number is 17 from exercise 7. So my dear students, we will do here the first, we will draw a bisector. This is the question number 17 from exercise 7. Now first draw a bisector line here, draw a triangle and draw any triangle. This is the triangle. We can mention here, this one is A, this one is B, this one is C. This is any triangle. Now bisect three angles. We see here angle A, angle B, angle C, three angles. Now we will bisect them. So successively try to bisect them. Now first we will bisect angle A and then we will bisect angle B or angle C. So if we bisect them, I think you can practice with me. First we will bisect this angle A, angle B. Placing the pointer at B, draw an arc on the line AB and AC.
and this arc intersect them at AB. This one you can consider here D, and this one as E first. Now taking the radius greater than half of DE and placing pointer at E, draw another arc inside the triangle, and taking with the same radius, placing pointer at D, draw another arc on previous arc. These two arcs intersect each other at the point A. Now you can eliminate them. This is the point A. Now identify the point here. This is the point. Now we will join them. Smallest scale. Okay. This is the bisector of angle B. This BF line is the bisector of angle B. So, my dear student, similarly, we will bisect angle A. Now, similarly, we will bisect angle A here. Now, it's like as previous one, placing the pointer at A, taking any suitable radius, draw an arc on AB and AC. This arc, identify the point D, E, F. This one may be G. This one you can mention here H. And now, placing pointer at G, taking radius greater than half of GH, draw an arc inside the triangle. With the same radius, placing pointer at H, draw another arc on the previous arc. These two arcs intersect each other at the point I. Now, identify the point where the two arcs intersect each other. And now, IA will be the bisector of angle A. This is the bisector of angle A, IA. And finally, now we will bisect another angle, the remaining angle, which is the remaining angle C. Now we will bisect this one. Similarly, placing the pointer at C, taking any suitable radius, draw an arc on CA and CB. And this arc is, we can write GHI, this one is J, this one is K. Now, taking radius greater than half of KJ and placing pointer at K, draw an arc inside the triangle. And with the same radius, placing the pointer at J, draw another arc on the previous arc. These two arcs intersect each other at the point JK. This one may be L. So we can write here L.
and now join the line. So this is the CL is the bisector of angle C. That's like as BF is the bisector of angle B. AI bisector of angle A. Bisector of three angles of a triangle, and identify the point where three bisector line intersect. Three bisector line intersect each other. Three bisector line meet with each other. So this is the point where three bisector line meet with each other. So if we write here, this is the JH and this is the KJL. So we can mention this one with the O, or we can write here O. So O is the midpoint. So my dear students, give attention. Actually O is the point where three bisector line meet with each other. তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারবো যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে আমরা যে তিনটা বাইসেক্টর লাইন ড্র করব, তিনটা বাইসেক্টর লাইন একটা ফিক্সড পয়েন্টে সবার সাথে মিট করবে। This is the intersecting point or midpoint of each other. তাহলে আমি যেভাবেই ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি ওদের যে বাইসেক্টর লাইনগুলো হবে, বাইসেক্টর লাইনগুলো ওদের মধ্যে বাইসেক্টর লাইনগুলো একটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে সবাই পাস করবে। এখন ট্রায়াঙ্গেলটা যদি কোনোভাবে আমার রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়, তাহলে আমরা যদি এখানে বাইসেক্টর ড্র করি, এই অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্টর যদি আমরা ড্র করি, এই অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্টর ড্র করি, তারাও একটা পয়েন্টে মিট করবে। তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারবো the three bisector line of a triangle they meet at a fixed point. তারা আমাদের এই বাইসেক্টর লাইনগুলো একটা ফিক্সড পয়েন্টে মিট করবে। I think this is clear to you, my dear students. So let me know in the comment section, is it clear to you or not? If you have any questions, so you can write freely. I will try to answer as far as you demand. And this is the question, how to find the three bisector line of a triangle and where they meet with each other. O is the fixed point where three bisector lines of three angles of a triangle they meet with each other. So dear students, in the comment section you can give your opinion. Okay, dear students, just maximum students said, sir, is it okay to you? But few students said to repeat it again. Okay, actually bisect of an angle already we have discussed in our previous classes, how to find the bisect of an angle. But এখানে আমাদের তিনটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, সরি একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে থ্রি অ্যাঙ্গেলস। আমরা থ্রি অ্যাঙ্গেলসকে আমরা আলাদা ভাবে ওদিকে বাইসেক্ট করব। তাহলে আমরা শুরুতে অ্যাঙ্গেল বি এর একটা বাইসেক্ট লাইন ড্র করছি বিআর, তারপরে আমরা অ্যাঙ্গেল এ এর একটা বাইসেক্ট ড্র করছি এআর, তারপরে একটা সি এর একটা বাইসেক্টর ড্র করছি আমরা হচ্ছে সিও আর সিএল। তিনটা বাইসেক্টর লাইন একটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে পাস করে, এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে ও। এখন যদি আমরা এই কাজটাকে অন্যভাবে করি, এটা ছিল আমাদের একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ, তোমরা যারা বলছো স্যার আবার একটু ড্র করে, এবার আমরা নতুন একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি, সেম কাজটা দেখাবো। যেমন এটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, আমরা যদি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি তাহলে আমাদের কাজটি হয় কিনা আমরা এখন দেখাবো। আমরা আরেকটু বাইরে থেকে স্টার্ট করি। একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল যদি আমরা এখানে ড্র করি, দেখো this one is A, this one is B, this one is C. আমরা এখন এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমরা বাইসেক্ট বের করব। তাহলে তোমরা যারা একটু কনফিউজড ছিলে তোমরা এখানে দেখো আমরা সেম কাজটা করব। তাহলে শুরুতেই আমরা বি অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক্ট করব। বি এর মধ্যে পয়েন্টারটাকে রেখে এখানে একটা আর্ক ড্র করব।
এই আর যে পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে এখান থেকে আমরা একটু বড় করব, যেটাকে বলছো গ্রেটার দেন হাফ, মানে অ্যাপ্রক্সিমেট এটা যত বড় হবে তার অর্ধেক থেকে একটু বড় নেবে, নিয়ে এখানে একটা আর্ক ড্র করবে। দ্যাট সেম রেডিয়াসে পয়েন্টারটাকে এখানে প্লেস করে আমরা আরো একটা আর্ক ড্র করব। এখন এই আর্ক দুটো যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে আমরা তাকে ফাইন্ড আউট করব, এই পয়েন্টটাকে। এই পয়েন্টটা ফাইন্ড আউট হওয়ার পরে নাও ড্র এ লাইন, দিস ইজ দ্য বাইসেক্টর অফ অ্যাঙ্গেল বি। এটাই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টর লাইন। তাহলে আমরা এখানে অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টর লাইন, এটার একটা নাম দিতে পারো বি, অর ইউ ক্যান রাইট হিয়ার বি এন্ড ডি। এটাকে আমরা নাম ইউজ করলাম বি ডি। সো বি ডি হচ্ছে একটা বাইসেক্টর লাইন ফ্রম অ্যাঙ্গেল বি। অ্যাঙ্গেল বি টা যদি 90 ডিগ্রি হয়, definitely this one is 45 degree, this one will be 45 degree. So now my dear students, similarly bisect angle A. Similarly bisect angle A and angle C. So now we will bisect angle A. Just placing the pointer at A, draw an arc, and now placing the pointer at this arc, draw another arc inside the triangle. Okay, and now with the same radius, placing pointer here, draw another arc on the previous arc. These two arcs intersect each other at the point, we can mention here, this is a point, so D, and we can mention here this point is E. Now, is the blue marker? Yes. Now we will draw a line here. This one is A, E. So AE is the bisector of angle A. AE is a bisector of angle A. BD is a bisector of angle B. They meet at the point here. এখন আমরা দেখাবো সি অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্টরটাও এই যে দেখো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে, আমরা এখন এটা দেখাবো। সো তাহলে আমরা ফর্মালি সি অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্ট বের করব। গিভ অ্যাটেনশন হিয়ার, ঠিক সেম কাজটা করব আমরা। হাউ টু ফাইন্ড দ্য বাইসেক্টর? Placing the pointer at C, taking any suitable radius, draw an arc on CA and CB. এই আর্কটা যখন হবে, দেন এবার এখান থেকে সেম আমরা কি কাজটা করি দেখো। শুরুতে পয়েন্টারটা আমরা এখানে বসাবো, এখানে একটা সুইটেবল রেডিয়াস নিয়ে আমরা এদিকে একটা আর্ক ড্র করব। দেন সেম রেডিয়াস আমরা এখান থেকে প্রিভিয়াস আর্কের উপর আরো একটা আর্ক ড্র করব। এখন দেখো এই আর্কটাকে আমি এখানে মেনশন করব ডি ই, এটাকে আমি মেনশন করতে পারি F. দিস ওয়ান ইজ F. এখন F এর সাথে আমি C কে কানেক্ট করব, করে দেখো তো আমাদের কোন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। F এর সাথে যদি আমি C কে কানেক্ট করি, তাহলে দেখো তোমরা F এর সাথে C কে কানেক্ট করব, CF। দেখো এই যে CF লাইন, AE লাইন and BD লাইন একটা পয়েন্টে মিট করে। এই পয়েন্টটাকে আমি তার নাম ইউজ করতে পারি O। দেখো সবগুলো লাইন একটা পয়েন্টে মিট করে, তাহলে এটা যদি আমার acute angle হয়, then three bisector line meet at the point O. But in the right angle triangle we can also see three bisector, that is the bisector of angle A, bisector of angle B and bisector of angle C. They passes through a fixed point which is O. তারা একটা পয়েন্টে মিট করে। যদি কখনো এই পয়েন্ট দিয়ে যদি মিট না করে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজটি কখনো কমপ্লিট হবে না। তাহলে আমরা জানি যে সবগুলো বাইসেক্টর লাইন একটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে মিট করবে। এটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে হতে পারে, রাইট অ্যাঙ্গেলও হতে পারে, অবটিউজ অ্যাঙ্গেলে হতে পারে, স্ক্যালিস ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে, আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল or equilateral triangle. For any kind of triangle, the bisector line of three angles, they always meet at a fixed point. এটাই ছিল আমার কোশ্চেন নাম্বার 17। আমাদের এই কোশ্চেনটা আশা করি তোমাদের সকলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার।
My dear students, we are going to discuss here the next question. আশা করি তোমরা আগে যারা একটু কনফিউজড ছিলে যে অ্যাঙ্গেলকে কিভাবে বাইসেক্ট করলে একটা পয়েন্টে মিট করবে, যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রেই হবে। সো আমি এইখানে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য করলাম, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য করলাম। তোমরা নিজেরা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, তোমরা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য তোমরা নিজেরা সবাই ট্রাই করবে। আমি এখানে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য কাজটা কমপ্লিট করে দিলাম, রাইট অ্যাঙ্গেলের জন্য কমপ্লিট করছি। তাহলে তোমরা সবাই নিজেরা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল একটা ড্র করবে, ড্র করে তার সবগুলো অ্যাঙ্গেলকে বাইসেক্ট করে দেখবে, দে উইল পাসেস টু এ ফিক্সড পয়েন্ট। তোমরা নিজেরা সবাই এটা ট্রাই করবে। এখন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে আসব। আশা করি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ লেট মি নো, is it clear to you or not? Okay, now I think, thank you sir, it's clear. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা জানাইতে পারো, আমি নেক্সট কোশ্চেন স্টার্ট করব। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, okay, we are going to start our next question. If you have any more question, sir, then why the word you are saying is clear? Is it clear to you? Okay, my dear students, bro, stop giving them. Okay, my dear students, try to avoid irrelevant comments. So, it's your academic class should focus on your topic. আমরা তাহলে আমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা এখন নেক্সট পার্টে যাচ্ছি। তোমাদের নেক্সট যে জিনিসটা সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ওকে, সো এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন 20 নাম্বার ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। Okay, question number exercise. This is the part here. Exercise 7, CQ number 20. The last question we are going to discuss here, CQ number 20. Okay, dear students, I think both written is okay. CQ number 20. So give attention here. The right angle triangle given here. This is a right angle triangle mentioned in the figure. This is the right angle triangle ABC. A, B, and C. This angle A is X, angle C is also X, this one is twice X. This angle mentioned you as a right angle symbol. So we can write here right angle symbol here. And the question number A, statement given here in the figure, ABC is 90 degree. So here given ABC angle given here 90 degree. And then question number A, express the sum of three angles in terms of X. Express three angles in terms of X. Express three angles in terms of X. Number B, second question, bisect angle ABC. Bisect angles
angle ABC, bisect angle ABC, and this is bisect angle ABC and describe it. Question number C, the last one. Draw an angle equal to the angle X. Draw an angle equal to the angle X. Equal to the angle X and give its descriptions and give its description. So এটার আমরা ডেসক্রিপশনটা দেব। তাহলে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন, এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল given here and the right angle mentioned here angle B, which is the twice x 90 degree, and express the three angles in terms of x. Bisect angle ABC, that means you have to bisect angle 90 degree, already we have done, and draw the angle equal to the angle x. আমরা angle x এর সমান করে একটা angle draw করব equal to the angle x and give the description here. So my dear student, this is the question number 20 from your academic book. Now we will discuss this one step by step. So I will watch the record class again and perhaps my hope the clear is doubt. Okay, dear students, inshallah আমরা এখন এই টপিকসটা একটু ডিসকাস করব। ফার্স্ট আনসার, solution. This is the A. Express the triangle in terms of x. We know sum of three angles of a triangle is 180 degree. So we can write here, for any triangle we know sum of three angles will be 180 degree. So angle A is x plus angle B given here twice x plus angle C given here x. The angle A, value of angle B, value of angle C is equal 180 degree. You can give answer here, and if you do simple calculation you can also write 1x plus twice x 3x, this one is 4x. If you write here 4x equal 180. So তুমি যদি এই লাইনের মধ্যে आंसर ইউজ করো তাহলে হবে, যদি তুমি এখানে डायरेक्टली आंसर ইউজ করো তাহলে তোমার হবে। both are right. So dear students, any line you can give here the answer, or you can give the answer here. The answer A complete. Now bisect angle A, bisect angle ABC. এখন আমরা এখানে ABC অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে আমাদের এটাকে আমি বাইসেক্ট করব, দেন আমরা ডেসক্রাইব করব। So now we will try to answer question number B. B question, the bisect angle ABC. So draw a right angle triangle here, then this is the 90 degree. I think this is given here 90 degree angle. So try to do the proper way. Draw a 90 degree angle here. This is the B and C. Draw 90 degree angle here. Placing the pointer at B.
Already all of you know how to draw 90-degree angle. Placing the pointer at B, draw an arc. And with the same radius, placing the pointer here, draw another arc on the previous arc. With the same radius, placing pointer here, draw an arc. The first step, second step, third step. Now placing the pointer here, with the same radius, draw another arc here, and placing the pointer here, draw another arc. This is the exact 90-degree angle. So this is the point how to draw 90-degree angle here, and this is the 90-degree angle. I think if this angle is 90 degree, so definitely other two angles must be 90 degree, because sum of three angles is 180 degree. তাহলে যদি এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হয়, ডেফিনেটলি এই দুটো অ্যাঙ্গেল মিলে 90 হবে। আবার দুটো অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু দেখো, এখানে x এখানে x, তার মানে দুটো অ্যাঙ্গেল সেম। দুটো অ্যাঙ্গেল সেম হলে 45 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি। আবার দুটো অ্যাঙ্গেল যখন সেম হবে, ডেফিনেটলি BC এবং AB এই দুটো সাইড আমাদের সেম হবে। কারণ আমরা জানি যে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল এবং আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেলের দুটো অ্যাঙ্গেল সেম, যে কারণে দুটো সাইড সেম হবে। 27 to 39, 27 to 39 আর একটু বড় করলে আমাদের এখানে অলমোস্ট আমাদের ওয়ার্ড ডানটা কমপ্লিট। यस, তাহলে 90 ডিগ্রি ডান। এখন দেখো আমাদের যে কাজটি হচ্ছে বাইসেক্ট অ্যাঙ্গেল ABC. ABC is a 90 degree. Now we will bisect angle ABC. So already we have done in our previous question. Question number 17 এ আমরা অলরেডি দেখিয়ে আসছি কিভাবে একটা অ্যাঙ্গেলকে বাইসেক্ট করতে হয়। সেম ওয়েতে এখন আমি আমার B নাম্বার কোশ্চেনের বাইসেক্ট এই B অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বাইসেক্ট করব। সো দেখো বাইসেক্ট করতে হলে কি করব, আর্কের এই পয়েন্ট থেকে আমরা এটার একটা নাম দিতে পারো। যেমন ধরো তুমি যদি এখানে এটা মেনশন করো, this one is BAC, this one is A, and so this one is D, and this one is E. এই পয়েন্টটা হচ্ছে E আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে D। এখন আমি D থেকে D এর উপর পয়েন্টারটা রেখে আমি ইনসাইড দ্য ট্রায়াঙ্গেলে একটা আর্ক ড্র করব। সেম রেডিয়াসে আমি এর উপর পয়েন্টারটা রেখে আর একটা আর্ক ড্র করব। এই দুটো আর্ক যে পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে এটাকে আমি ফাইন্ড আউট করব। নাও জয়েন দেম। দেখো তো বি অ্যাঙ্গেলে বাইসেক্ট হয়ে গেল আমাদের। BF is the bisector of the angle. So here BF is a bisector of angle ABC. Angle ABC. BF is a bisector of angle ABC. তাহলে ABC অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কিভাবে বাইসেক্ট করব? এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ডিসক্রাইব। তাহলে এই যে ওয়ার্ডটার কারণে তুমি এখন যেভাবে কাজটা কমপ্লিট করছো এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ ডিসক্রাইব করতে হবে। আদারওয়াইজ শুধুমাত্র এই ফিগারটা ড্র করলে 2 মার্কস, কিন্তু যদি ডিসক্রাইব করো দেন 4 মার্কস। সো এখন আমরা এটাকে সাকসেসিভলি 1 বাই 1 স্টেপে আমরা এটাকে ডিসক্রাইব করব। দেখো কিভাবে শুরু করতে পারি। তোমরা কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো যাতে তোমরা নিজেরা লিখতে পারো। The given here ABC be any triangle where ABC angle equal 90 degree and it is required to bisect ABC angle. Construction. Step 1. Placing the pointer at D,
Placing pointer at D, taking radius greater than half of arc DE. Placing pointer at D, taking radius half of arc DE, draw an arc. With the same radius, placing pointer E, draw another arc on previous arc. These two arcs intersect each other at the point F. Now joint B, F, which is the bisector of angle B. কাজ কমপ্লিট। আমাদের দুইটা তিনটে স্টেপে আমাদের কাজ কমপ্লিট। শুরুতেই আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলটার উপরে এখন 90 ডিগ্রি এখানে কিভাবে ড্র করবেন তোমাকে এটা দেখাইতে হবে না, কারণ কোশ্চেনে অলরেডি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনশন করা আছে। এটা আমাদের ডিসক্রাইব করতে হবে না। আমি এখানে কিভাবে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করব, দিস ইজ নো নিড। আমরা শুধু 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে কিভাবে বাইসেক্ট করব এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কাজ। সো তোমাদের 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যেখানে ড্র করা সেখান থেকেও তোমরা সেম কাজটি করতে পারো। এখন আসো, আশা করি বি নাম্বার কোশ্চেন তোমাদের কমপ্লিট। তোমাদের কারো যদি বি নাম্বার কোশ্চেনে কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে, প্লিজ লেট মি নো। আই উইল রিভিউ ইউর কমেন্টস, দেন আই উইল ট্রাই টু আনসার as far as you demand. My dear students, is it clear to you or not? Please let me know. My dear students, please let me know, is it clear to you or not? We are going to discuss question number C. This is the CQ, is from the book exercise, right? Yes, this is the question number 20 from your academic book. Exercise 7, question number 20. And exercise 7, CQ number 20. Exercise 7, CQ number 20. My dear student, please একটু কারো কোনো কিছু জানার থাকলে একটু কমেন্টস করে ইয়েস স্যার, ইজ ক্লিয়ার, হোসাইন খালেদ স্যার ইজ ক্লিয়ার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। তোমাদের সবার এটা ক্লিয়ার স্যার। আশা করি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন নাই। সো স্যার ইনশাআল্লাহ তোমাদের এরপরে আসো আমাদের সি নাম্বার কোশ্চেন নিয়ে আমরা স্টার্ট করব। সি নাম্বার কোশ্চেন বলছে ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গেল এক্স। আমরা ডেফিনেটলি এখান থেকে বের করতে পারবো অ্যাঙ্গেল এক্স এর ভ্যালু কত। ওকে, আমরা দুটো সিস্টেমে আমরা কাজ করতে পারবো। ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গেল এক্স। অ্যাঙ্গেল এক্স এর সমান করে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করতে পারবো। তুমি ডিরেক্টলি অ্যাঙ্গেল এক্স এর একটা ভ্যালু বের করো। দেখো অ্যাঙ্গেল এক্স এর আমরা ভ্যালুটা বের করি। সি নাম্বার সলিউশন সি, from A we get x plus twice x plus x. দেখো x plus twice x plus x, sum of three angles of a triangle is 180. Or we can write here 4 times of x equal 180, or x equal 180 divided by 4, or x is 45 degree. তাহলে আমরা জানি যে x এর ভ্যালুটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। এখন আমাদের যে কাজটা হচ্ছে ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গেল x। তাহলে আমরা জানি অ্যাঙ্গেল x এর ভ্যালু হচ্ছে 45 ডিগ্রি। এখন আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করব, দেন এটাকে আমরা ডেসক্রাইব করব 1 বাই 1 স্টেপ, কারণ আমরা অ্যাঙ্গেল x এর ভ্যালু হচ্ছে 45 ডিগ্রি। সো অ্যাঙ্গেল x is 45 degree. It is required to draw 45 degree angle. তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে draw angle x, without finding the value of angle x we cannot take the decision which angle you have to draw. তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে জানি যে অ্যাঙ্গেল x এর ভ্যালু হচ্ছে 45 ডিগ্রি। নাও ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু ড্র অ্যাঙ্গেল x, দ্যাট ইজ 45 ডিগ্রি। এখন আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করব।
তোমাদেরকে আমরা আগেই বলে আসছি যে যখন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আমরা ডিরেক্টলি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করতে পারবো না, আমরা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করে দেন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বাইসেক্ট করব। একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলকে তুমি যদি সমান দুই ভাগে ভাগ করো তাহলে এটা আমাদের 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। তাহলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা ড্র করব, করে দেন আমরা এটাকে বাইসেক্ট করব। তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ। দেখো কোন সেকশনটা আমরা কিভাবে করি। হ্যাঁ, স্টার্ট করলে আমরা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ট্রাই টু অ্যাভয়েড ইররিলেভেন্ট কমেন্টস। সবাই একটু কাজের দিকে ফোকাস করি। আমরা ট্রায়াঙ্গেলটাকে ড্র করব, যে কোনো একটা 90 ডিগ্রি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি। ঠিক আগের মতো সেম কাজটি আমরা এখানে করব। এটার একটা নাম মেনশন করতে পারো। This one is B and you can mention here BC and পয়েন্টারটাকে আমরা, তোমরা যারা 90 ডিগ্রিতে কনফিউজ তোমরা এখানে আবার দেখে নিতে পারো। আমরা সেম ওয়েতে এখানে একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করব, দেন এটার উপর পয়েন্টারটা রেখে ফার্স্ট, দেন সেকেন্ড, থার্ড, দেন ফোর্থ। এখন এইটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশনটা করে আসি, দেখো হাউ টু ড্র 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। আমরা সবাই জানি যে এখানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কিভাবে ড্র করব। এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে মেনশন করতে পারি এখানে A। এখন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক্ট করলে আমার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে, which is the value of angle A. সো বাইসেক্ট করার যে মেথড যদি আমরা এখানে আলাদা আলাদা ভাবে সেট করি, B A B C D E F and G। এবার এই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা এখানে যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে এটাকে একটু মেনশন করা আগে। This one is the point H, এটা হচ্ছে আমার D। কারণ এই পুরো আর্কটা কিন্তু আমার 90 ডিগ্রির সাথে কানেক্টেড না, শুধু 90 ডিগ্রির সাথে কানেক্টেড হচ্ছে HD। তাহলে আমি D এর মধ্যে রেখে ফার্স্টে পয়েন্টারটাকে D এর মধ্যে রাখবো। মনে মনে আমি ধরে নিচ্ছি এতটুকু হচ্ছে অর্ধেক, আমি অর্ধেক থেকে বেশি নেব। অর্ধেক থেকে বেশি নিয়ে জাস্ট ড্র অ্যান আর্ক ইনসাইড দ্য অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য সেম রেডিয়াস। আমি H এর মধ্যে পয়েন্ট করব, কারণ H হচ্ছে 90 ডিগ্রি এর লাইন। তাহলে H এর মধ্যে পয়েন্টারটাকে রেখে সেম রেডিয়াস আমি আরেকটা দুটো আর্ক যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে এটাকে E আর G H, এটাকে আমি I দিয়ে মেনশন করব, I। এখন I এর সাথে যখন আমি জয়েন করব 90 ডিগ্রি এর বাইসেক্ট, যেটা হচ্ছে আমার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। সো দিস ওয়ান ইজ দা, আমি এটাকে একটু করে লিখি তাহলে আমাদের জন্য ভালো। E, এটাকে আমি পয়েন্টার দেখো I and this one is J. So here J B C equal J B A equal X equal 45 ডিগ্রি। তাহলে দেখো আমাদের এই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বাইসেক্ট করলে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। আমাদের ছিল ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গেল x। অ্যাঙ্গেল x এর সমান করে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করব। তাহলে অ্যাঙ্গেল x এর ভ্যালু 45 ডিগ্রি, আর আমরা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে ড্র করে দেন উই হ্যাভ বাইসেক্ট দ্য অ্যাঙ্গেল which is 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিংক দিস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। তোমাদের এর পরেও যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা একটু কমেন্টস করে জানাও, আমি তোমাদের কমেন্টের উপর বেস করে আমরা আনসার দিব। কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে দেন আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিব আমাদের নেক্সট ক্লাসে। ইনশাআল্লাহ আমরা আরো দুইটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করে দেন আমরা অন্য টপিকসে আসব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস,
আশা করি তোমাদের কাজটি কমপ্লিট। একটু দেখো কারো কোনো অভিযোগ আছে কিনা। I think সবার শারমিন আহমেদ স্যার, ওকে স্যার, ইয়েস স্যার। নাসরিন আক্তার, ইয়েস স্যার। This is the Nasrin. Rintu Hosan, yes sir. Makanur Rahman, yes sir. Amin Hosan, yes sir. Thank you sir. I think তোমাদের যাদের কমপ্লিট হলো তো নো কোশ্চেন স্যার। রিন্টু, থ্যাংক ইউ স্যার। স্বপ্না খান, নো কোশ্চেন স্যার। ওকে, আশা করি তোমাদের আজকের কাজটি কমপ্লিট হলো। তাহলে আমরা এখানে আমাদের যে টিডি কোশ্চেনগুলো ছিল তোমরা একটু খেয়াল করো। আমাদের 20 নাম্বার টিডি কোশ্চেন আমরা এখন কমপ্লিট করছি। 20 নাম্বারের আগে আমাদের যে টপিকসটা ছিল 20 সরি হ্যাঁ আমাদের 18 কমপ্লিট, 18 কমপ্লিট and 20 কমপ্লিট। একটা কোশ্চেন বাকি আছে নাম্বার 19। সো আমি তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিব। তোমাদের যেটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন যেটা আমাদের বাকি আছে, কোশ্চেন নাম্বার 19। তোমরা একটু ট্রাই করে দেখবে। যদি না পারো দেন আমি নেক্সট ক্লাসে এই কোশ্চেনটি তোমাদেরকে করাবো। কোশ্চেন নাম্বার 19, এক্সারসাইজ 7 থেকে একটা মাত্র ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন। দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা আজকের যে দুটো কাজ ছিল এগুলো প্র্যাকটিস করবে। দেন কোশ্চেন নাম্বার 19 এক্সারসাইজ 7 থেকে একটা কাজ তোমাদের হোমওয়ার্ক। সো আশা করি আগামী ক্লাসে দেখা হবে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Don't forget to subscribe Triangular Kamal.